وأنصاره وأصهاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وثم إلى خصوصا نبي الله خضر أبو العباس بلي أبي الملكان عليه السلام وثم إلى روح نبي الله إلياس عليه السلام وثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعقد جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى خصوصا سيدنا الشيخ عمر محضار بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى أرواح الإمام الحبيب أبو بكر ابن عبد الله العندروس العدني ثم إلى أرواح سيدنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر ابن عبد الله سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر ابن عبد الله العطاس وثم إلى أرواح خصوصا سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف والحبيب علوي بن محمد حسن السقا والحبيب شيخ بن أبي بكر بن محمد السقا والحبيب صالح بن مسن الحميد تنقل والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الله بن جعفر الحداد ثم إلى الإمام القطب الحبيب حسين بن أبي بكر على عيدروس سيدنا الشيخ حجي عبد القادر ثم إلى الإمام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى خصوصا الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقل بن يحيى الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني ثم إلى أرواح خصوصا سيد الإمام الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن إدريس بن هوت العطاس ثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب السقاف بن عمر السقاف وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 7, 4 baris dari bawah. Baris keempat dari bawah halaman 7. Wajaat imra'atun ilan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu an. Wa ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ay rasuluhunna ilaika. La as'aluka an nasibihinna minal jihad. Hadal jihadu kataballahu ay aujabahu alar rijali. Fa in yusayyabu bitasdidil ya al maftuhah mabniun lil majhul ay in asabahumul jurhu ujiru ay uthibu thawaban azima. Waja'at imra'atun ilan nabi, datang seorang perempuan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita, ada seorang perempuan datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka ini perempuan menyatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa. Aku ini adalah utusan mewakili perempuan-perempuan yang lain. Saya ini delegasi. Saya datang mewakili kaum wanita-wanita yang lain. Ilaika, untuk datang kepadamu. Jadi ada ibu-ibu, ada perempuan datang sebagai wakil dari perempuan-perempuan yang lain. Untuk apa? La as'aluka an nasibihinna minal jihad. Si ibu ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagian perempuan untuk meraih pahala jihad. Kaum laki-laki boleh perang. Kaum laki-laki boleh ikut bertempur. Kalau mereka mati, mati syahid. Kalau mereka hidup, hidup mulia. Yang perempuan juga pengen begitu. Gitu. Kata si ibu, la as'aluka an nasibihinna minal jihad. Kami bertanya kepada engkau wahai Nabi, apa bagian kami untuk meraih pahala jihad? Gitu. Karena pahala jihad luar biasa. Andai kata dia matinya syahid, bebas dari pertanyaan munkar nakir. Kalaupun dia hidup, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Hadal jihadu kataballahu ay aujabahu alar rijal. Yang mana jihad ini Allah wajibkan kepada kaum laki-laki. Gitu. Kami ini perempuan gak bisa untuk pergi ke medan perang, membawa senjata, memerangi kaum-kaum kafir. Kami juga pengen ya Rasulullah, pengen dapat pahala jihad. Itu pertanyaannya. Hada al jihadu kataballahu ay aujabahu alar rijal. Karena jihad ini ditentukan oleh Allah untuk kaum laki-laki. Kalau kita nih laki-laki boleh berperang melawan orang kafir. Fa in yusayyabu, kalau mereka terkena luka. Fa in yusayyabu ain isa asabahumul jurhu, kalau mereka terluka di medan perang. Bitasdidil ya, ya-nya pakai tasdid, yusayya. Al-maftuhah lalu dipatahkan, yusayyabu, bukan yusayyibu tapi yusayyabu. Al-mabniun lil majhul, yang mana dia mabni lil majhul. Apa artinya? In asabahumul jurhu.
Kalau laki-laki itu terkena luka di saat mereka perang, artinya nggak sampai mati, cuman luka-luka doang, ujiru ay uzibu thawaban azima, maka mereka akan diberikan pahala dengan pahala yang besar. Kata ini perempuan jadi laki-laki enak bener, bisa jihad, melawan orang kafir. Kalau dia mati syahid. Kalau dia terluka, dapat pahala yang besar. Jadi orang-orang perempuan ini iri kepada laki-laki. Mereka pengen dapat pahala jihad. Fa'in yusayyabu, kalau laki-laki terluka di saat perang melawan orang kafir, kalau laki-laki itu terluka, in asabahumul jurhu ujiru ay uthibu thawaban azima, mereka diberikan pahala yang besar. Wa in kutilu, kalau mereka mati terbunuh, gugur di medan perang, kanu ahya'a inda rabbihim, maka mereka hidup di alam barzahnya, dapat pahala syahid. Karena syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Syahid dunia, orang yang mendapatkan gelar syahid di dunia, yang dia melawan orang kafir, tujuannya pengen dapat harta rampasan perang. Di zaman Nabi masih ada peperangan, di zaman dulu kita di Indonesia pun begitu, melawan kaum kafir, orang-orang Belanda yang memerangi negara Republik Indonesia. Itu orang-orang yang gugur di medan perang dikategorikan mati syahid, bisa mati syahid dunia atau mati syahid dunia akhirat. Dikatakan mati syahid dunia kalau tujuan perangnya bukan untuk membela agama, dia tujuannya pengen dapat harta rampasan perang. Maka di dunia dia dapat gelar syahid, di akhirat dia nggak dapat. Tapi kalau tujuannya dia berperang untuk melawan orang kafir, membela agama Allah, mempertahankan negara, membela kehormatan, maka dia disebut syahid dunia akhirat. Di dunia dikategorikan syahid, di akhirat pun dapat gelar orang mati syahid. Karena orang yang mati dalam medan perang itu nggak perlu disolatin, nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan, cukup hanya dikafankan ataupun langsung dikubur, agar darah mereka yang menetes itu jadi saksi. Kalau dimandikan dulu nanti hilang, bersih badannya. Jadi orang yang mati syahid nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan, bahkan boleh langsung dikubur. Gitu. Baik itu syahid dunia ataupun syahid dunia akhirat. Bedanya tadi, kalau syahid dunia dia berperang melawan orang kafir, tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan, baik berupa benda ataupun budak. Karena nanti orang-orang kafir yang ditawan oleh orang Islam, kalau nggak ditebus itu mereka jadi budak. Gitu. Ada syahid dunia akhirat, syahidnya memang untuk mendapatkan lillah wa fillah, membela agama Allah. Di samping itu kalau dia menang, dia dapat harta rampasan, harta rampasan perang. Ada yang namanya syahid akhirat saja. Di dunia biasa nggak dapat gelar syahid, di akhirat dapat gelar syahid. Nah itu jumlahnya banyak. Seperti orang yang meninggal dalam menuntut ilmu. Orang yang meninggal, man talabal ilma waja'ahul maut fahuwa syahidun indallah. Siapa orang yang menuntut ilmu agama lalu ajal sampai kepadanya, maka dia syahid di sisi Allah. Itu syahid akhirat namanya. Artinya di dunia dia perlu dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Seperti matinya orang biasa. Tapi begitu masuk
ke liang lahat, itu dia sudah dapat gelar orang yang mati syahid akhirat. Bebas dari pertanyaan munkar nakir. Yang kedua, orang yang meninggal di hari Jumat. Man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah. Siapa orang yang meninggal di hari Jumat atau dia meninggal di malam Jumat, meninggal dalam keadaan mukmin. Kalau orang kafir mati Jumat sama juga mati konyol. Kalau orang Islam meninggalnya hari Jumat, meninggal hari Jumat atau malam Jumat, fahuwa syahid. Kutiba lahu ajru syahid. Maka dia diberikan pahala seperti orang mati syahid, wa wuqiya fitnatul qabr, dan dipelihara daripada azab kubur. Nah, begitu. Atau orang yang meninggal karena tenggelam, itu juga mati syahid. Mungkin dia naik perahu, naik kapal laut, tenggelam, atau nganyut di kali, gak bisa berenang, nyeberang kali gak bisa berenang, akhirnya nganyut, gitu. Nah itu orang mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan diare, mencret-mencret, buang-buang air besar yang durasinya terus menerus, sehingga badannya lemah, dehidrasi, gak kuat, meninggal. Nah itu matinya mati syahid. Orang yang meninggal keseretan makanan juga mati syahid. Lagi makan gak ada air, seret, sehingga dari seretnya makanan itu napasnya terhenti, meninggal. Nah dia mati syahid. Cuman gak enak aja kalau disolatin nanti. Ini meninggalnya kenapa? Dia sehat-sehat aja, matinya keseretan katanya. Itu mati syahid. Orang yang meninggal dalam membawa cinta, cinta dengan seorang wanita, cintanya karena Allah, tapi nggak bisa mengungkapkan cintanya dia, karena minder, merasa kurang lebih baik. Sedangkan itu perempuan solehah misalnya, udah solehah juga, zakiyah, pintar, to'ah, perempuan itu to'at, dia pengen sama itu perempuan, tapi dia malu, nggak mau ngungkapin rasa cintanya, sehingga terpendam cintanya di dalam hati. Diambil orang, dinikahin orang. Sakit dia, sakit membawa cinta. Terus mikirin tuh perempuan sampai akhirnya meninggal. Itu juga mati syahid. Makanya kalau demen sama perempuan langsung aja ngomong, nggak usah dipendem-pendem. Itu urusan ditolak belakangan. Yang penting kita laki-laki gentleman. Aku ini laki-laki, memilih. Kau perempuan, kau yang dipilih. Secantik apapun engkau, tetap dipilih oleh laki-laki. Sejelek pun aku laki-laki, aku tetap memilih perempuan. Nah begitu tuh, paham gak tuh? Nyari istri jangan tanggung-tanggung. Nabi suruh jamaliha, yang cantik. Tapi jangan juga yang terlalu cantik, repot, cemburuan mulu kita nanti. Gitu. Karena kalau istri pun terlalu cantik, banyak yang ngelirik nanti. Nah itu orang yang mati syahid banyak. Nah, kita nuntut ilmu nih. Antum ngaji di Masjid Al-Atiq, di setiap pengajian, atau di masjid-masjid lain, atau di majelis-majelis lain, niatkan saya tidak akan berhenti menuntut ilmu sampai saya mati. Nah, maka ketika pengajian terus berjalan, ternyata umur kita sampai, ajal kita sampai, akhirnya kita meninggal dunia. Nah, itu dapat gelar mati syahid. Pengajian itu masih ada, kitanya udah meninggal, maka terus mengalir pahalanya. Di setiap pengajian di Masjid Jami Al-Atiq, antum selalu hadir sampai akhirnya mati. Ada pengajian malam Selasa, ada pengajian malam Jumat, ada pengajian Sabtu subuh, ada pengajian Minggu subuh, ada pengajian malam Sabtu. Yang saya tahu di Masjid Al-Atiq. Terus antum ngaji, ajal sampai, itu antum dapat pahala mati syahid. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan di masa hidup, itu pahalanya pun terus mengalir. Antum biasa hadir ngaji, walaupun sudah di alam barzah, di kubur, itu pahalanya terus mengalir. Itu namanya falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman, melakukan amal soleh,
falahum, bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, yang enggak terputus-putus. Makanya niatin, saya enggak bakal berhenti menuntut ilmu agama sampai saya meninggal. Gitu. Nanti pahalanya terus mengalir. Jadi si perempuan ini mengadu kepada Nabi, kami ini perempuan, kami tidak mendapatkan kesempatan jihad. Kalau laki-laki bisa jihad. Dia kalau hidup terkena luka dia dapat pahala, kalau dia mati dia dapat pahala gelar mati syahid. Dawi zulfa minhu, ketika dia meninggal dunia dia mendapatkan keberuntungan. Waruya anallaha ta'ala yattali alaihim, dan diriwayatkan Allah subhanahu wa ta'ala melihat orang-orang yang mati syahid. Jadi Allah tanya, apabila orang-orang yang mati syahid sudah dikumpulkan oleh Allah, Allah liatin tuh satu-satu. Wa yaqulu, dan Allah menyatakan saluni ma syi'tum. Kata Allah, saluni, mintalah kepada aku apa yang kalian inginkan. Ini orang-orang mati syahid udah di surga, udah di dalam surga, tapi mereka diperkenankan oleh Allah untuk minta sesuatu. Kata Allah, saluni ma syi'tum. Hai orang-orang yang mendapatkan gelar mati syahid, mintalah kalian kepada saya. Kata Allah, fayaquluna, maka mereka orang-orang yang mati syahid menyatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa nas'aluka, untuk apa kami minta lagi kepada Engkau? Wa nahnu nastarihu fil jannah, sedangkan kami ini sudah bahagia di surga, gitu. Jadi buat apa minta lagi? Kan udah di surga, kata orang-orang yang mati syahid. Allah tanya tuh, wahai orang-orang yang mati syahid, saluni, mintalah kepada aku. Ditawarin sama Allah, kalian mau apa? Minta kepada saya, kata Allah. Fayaquluna, orang-orang yang mati syahid itu menyatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa nas'aluka, untuk apa kami meminta kepada Engkau, wa nahnu nastari, sedangkan kami sudah bahagia di dalam surga, gitu. Fi ayyihima syi'na, kami bisa melakukan apa saja di surga. Mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur. Di surga nggak ada capek, di surga nggak ada letih, di surga nggak ada penyakit. Buang air aja di surga nggak ada. Kita nanti kalau udah di surga nih, insya Allah kita min ahlil jannah. Yang amin surganya duluan, yang diem aja belakangan. Itu aja udah. Ya. Di surga itu nggak ada lagi buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Setiap makanan yang dimakan oleh ahli surga, maka dibuang lewat keringat. Keringatnya itu wangi, walaupun ente di dunia bau ketek, tapi nanti di surga itu wangi nanti. Bahkan keringatnya ahli surga, andai kata netes ke dunia, itu seisi dunia jadi wangi. Gak ada capek, gak ada letih, gak ada repot berobat sakit, gak ada. Dokter gak laku di sana. Dan usianya juga muda-muda, antara 17 sampai 23. Ini antum nih yang udah tua-tua pada, yang udah pada berubah rambutnya. Yang waktunya udah tinggal asar, dikit lagi maghrib. Nanti di surga dirubah sama Allah jadi 17 tahun. Dia punya kekuatan laki-laki seperti 70 ekor kuda. Makanya jatah bidadarinya 70. Kalau punya bini 1 ya tambah 1. Kalau punya bini 2 tambah 2. Itu pun kalau bininya nggak nikah lagi sama laki lain. Laki mati duluan, bini jadi janda, nikah lagi sama laki lain. Di surga nggak bareng itu. Barengnya sama lagi yang kedua.
Bahkan nanti di surga kita boleh nikah sama bibi kita, sama ponakan, boleh. Di surga nanti di kitab apa namanya itu tentang bab nikah tuh itu diterangkan. Kita punya bibi, punya tante cantik, di dunia kan nggak boleh, ya. Tapi wudhu kita nggak batal kan sama dia, mahram dia. Tapi nanti di surga boleh kita nikahin dia tuh. Kalau bibinya emang nggak nikah, janda. Kalau punya laki nggak boleh. Gitu. Jadi nggak ada di surga itu rasa capek, rasa letih, galau. Di surga nggak ada. Antum mau makan buah, ada buahnya. Dan buahnya itu tidak berbiji, tidak berkulit. Pokoknya di luar naluri manusia. Ya. Tapi dengan kenikmatan surga, Allah masih nanya, mau apa kalian? Apa yang kalian inginkan wahai orang-orang yang sudah di surga yang mati syahid? Gitu. Falamma ra'au an la yatruku min an yas'alu syai'an qalu, akhirnya Allah pun tanya lagi, mintalah kepada aku. Walaupun di surga semua sudah serba ada, minta kepada aku apa yang kalian inginkan. Nah, permintaan mereka cuma satu, nas'aluka antarudda arwahana ila ajsadina fid dunya naqtulu fisabilik. Permintaan kami cuma satu, ya Allah, kalau engkau memang ingin memberikan kami sesuatu. Apa kata orang-orang mati syahid? Kembalikan ruh kami ini ke jasad kami yang di dunia. Kami ingin hidup lagi di dunia. Mau ngapain hidup di dunia? Naqtulu fisabilik. Kami ingin mati dalam keadaan syahid. Itu keinginannya. Jadi orang-orang mati syahid masukin ke surga. Di surga Allah tanya, apa yang kalian inginkan? Kata ahli surga, kami di surga semuanya serba ada, serba nikmat. Untuk apa minta lagi? Ini karunia yang besar darimu ya Allah. Allah maksa gitu. Kan enak kalau dipaksa begitu. Ente mau apa ya? Kan enak ya? Enak kan? Enak kan nih? Ente dikasih orang, kita mau dikasih hadiah sama orang, lalu kita nolak. Katanya nggak usah nolak. Kalau anak nolak, anak marah. Mau apa ente? Gitu. Kan enak begitu. Beda kalau kita minta maksa, itu beda. Ini dipaksa loh. Biar kita minta. Gitu. Kata penduduk surga, permintaan kami kalau gitu cuma satu, ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia, agar kami bisa berjihad melawan orang kafir. Itu keinginannya. Jadi saking mulianya pahala mati syahid. Nah, kita juga bisa dapat gelar mati syahid, tapi syahidnya akhirat. Karena negara kita dalam kondisi aman, enggak dalam kondisi perang. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kita berperang nanti. Wadzalika lima ra'au minan na'im. Kenapa mereka meminta itu? Karena mereka melihat pahala mati syahid begitu besar. Kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang mereka raih itu begitu besar. Makanya mereka pengen balik lagi ke dunia dalam keadaan mati syahid. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu kalau perang kembali dalam keadaan selamat, mereka nangis. Menyesali, kenapa sih anak nggak mati syahid? Gitu. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid ibn al-Walid, beliau panglima perang, banyak luka-luka di badannya. Itu kalau tidak salah, beliau di badannya ada 80 luka, bekas bacokan, anak panah, macam-macam. Selalu beliau meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam medan perang. Tapi peperangan demi peperangan beliau tidak pernah terkalahkan. Makanya disebut Asadullah. Khalid ibn al-Walid Asadullah, pedangnya Allah. Pokoknya kalau orang kafir mau perang sama orang mukmin, Nabi tunjuk Sayyidina Khalid sebagai pemimpin. Itu 1 bulan sebelum perang orang kafir udah ketakutan. Siapa pemimpinnya? Dicari mata-mata untuk mengintai siapa nih nanti panglima perangnya gitu.
Ternyata mereka tahu, oh panglima perangnya Sayyidina Khalid ibnul Walid. Itu 1 bulan sebelum perang, dia orang-orang kafir udah mikir tuh, waduh gimana nih, udah ketakutan jadinya. Ya. Karena beliau selalu bawa rambutnya Nabi. Ketika ditanya, wahai Khalid ibnul Walid, kenapa engkau ketika perang selalu menang, tidak pernah kalah? Engkau diberikan kekuatan seolah-olah engkaulah yang paling kuat di antara yang lain. Aku tidak mungkin menang kalau tidak berdoa kepada Allah dan tidak ada rambut Nabi Muhammad di kupiahku, katanya. Jadi di imamahnya Sayyidina Khalid itu ada 1 helai rambut Nabi, sehingga beliau bisa memenangkan berbagai macam peperangan. Tapi beliau meninggal dunia di atas kasur, sakit. Meninggalnya di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit. Kalau Sayyidina Khalid walaupun meninggal di kasur, sahabat Nabi, udah pasti surga. Kita nih yang belum tahu nasibnya bagaimana. Paham gak? Kita kan belum tahu nasib mati kita bagaimana. Makanya kita sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, biar kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu kisah, seorang ulama bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu dengan Nabi, dalam keadaan Nabi ini dalam keadaan sedih. Dari mimpi ketemu Nabi. Di saat mimpi ketemu Nabi, Nabinya dalam keadaan sedih. Lalu ulama ini bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih? Dalam mimpinya nih, si ulama ini bertanya, apa yang membuat engkau sedih? Maka Nabi mengucapkan, telah meninggal hari ini dari umatku sebanyak 1.500 orang. Jadi 1 hari itu bisa banyak orang meninggal, walaupun di kampung Melayu nggak ada. Wah di RT saya nggak ada, di tempat lain banyak, 1 dunia. Telah meninggal, kata Nabi, umatku sebanyak 1.500 orang. Tapi dari yang meninggal itu hanya 3 orang yang mati husnul khatimah. Dari 1.500 hanya 3 orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu si ulama ini bertanya lagi, kalau begitu amalan apa ya Rasulullah sehingga kami bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Maka Nabi menjawab, siapa orang yang melazimkan zikir tauhid setiap hari atau 1 kali sekalipun, maka insya Allah dia akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Zikir tauhidnya bagaimana? Zikir tauhid yang dilazimkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, Gresik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Makanya bagus tuh majlis kalau ditutup dengan doa itu. Di Al-Atiq belum nih. Mungkin guru lain sudah, saya belum. Karena belum sempat membagikan lembarannya. Insya Allah minggu depan dah kita bagikan lembaran zikir tauhid, sehingga setiap kali majelis kita tutup itu. Karena nggak menjamin, walaupun kita sholat, walaupun kita segala macam ibadah, nggak menjamin kita mati husnul khatimah. Yang menjamin mati husnul khatimah itu kebersihan hati. Kita sholat rajin tapi hasad, mustahil mati husnul khatimah. Kita sholat rajin, ngaji rajin, tapi mulut doyan ghibah, mustahil mati husnul khatimah. Karena Nabi menyatakan, orang yang tobat dari perbuatan ghibah, andai kata dia mati, itu dia paling terakhir masuk surga. Orang yang mati belum tobat dari ghibah, maka dia pertama paling masuk neraka. Itu. Jadi kebersihan hati didampingi dengan zikir tauhid. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, renovasi itu iman, biar makin cakep, biar makin enak.
Biar makin kuat dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Jadi permintaannya begitu. Ahli surga ini orang-orang yang mati syahid ditawarkan oleh Allah minta sesuatu, permintaannya cuma satu, hidupkan kami ke dunia kembali, kami ingin berperang melawan orang kafir sehingga kami mati syahid untuk kedua kalinya. Gitu. Nah, itu sahabat-sahabat begitu. Kalau balik perang, beliau nggak meninggal dunia, sehat, cuman luka-luka doang, itu nangis berhari-hari. Ente kenapa sih nangis mulu? Ana nyesel. Kenapa kemarin ana nggak mati syahid? Begitu. Nah, jadi orang-orang dulu itu mengharapkan mati syahid. Gitu. Yurzakuna min thimaril jannah. Yurzakun, mereka orang-orang yang mati syahid diberikan rizki min thimaril jannah, dari buah-buah yang ada di surga. Jadi penduduk surga itu kalau pengen makan buah nggak repot, nggak harus beli ke Keramat Jati enggak, atau ke pasar buah enggak. Ya Allah, saya pengen makan buah nih, ada buahnya. Atau pohon buah itu mendekati kita. Jadi dia yang datang tanpa ada biji, tanpa ada kulit, tinggal makan. Dan semua makanan-makanan surga itu nggak ada basi. Kalau di dunia makanan bisa basi, kalau di surga nggak ada basi. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu. Kita tinggal nyerok, minum. Kalau kali sekarang diserok itu kali air, airnya diserok ente minum mencret. Kalau kali surga enggak, mau minum madu tinggal minum, mau minum susu tinggal minum, mau minum air telaga Nabi tinggal minum. Nah, makanya kita harus sering minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Meskipun kita enggak pantas jadi ahli surga. Kalau kita kembali flashback ke belakang, pengen jadi ahli surga, enggak pantas kita. Karena kita kurang ibadah, kurang taat. Kalaupun sholat, belum tentu sholat kita khusyuk. Sedekah pengennya dipuji orang, nyumbang ke masjid 100.000, nama arwah 100 orang, satu dihargain 1.000. Ya kan? Kan banyak begitu. Pengen disebut nyumbang masjid Al-Atiq, lagi ngerenov, berapa juta, 30 juta, 50 juta, disebut namanya. Kita puasa kita enggak serapi, enggak sebenar orang-orang yang benar puasa. Kita haji begitu juga. Bahkan riwayat menyatakan Imam Abu Hanifah pernah mimpi ketemu malaikat. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, wahai malaikat, tugasmu apa? Saya ini mencatat orang yang diterima hajinya oleh Allah, kata malaikat ini. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, berapa jumlah orang yang pergi haji saat ini? Saat ini yang pergi haji kurang lebih 6 juta manusia. Tuh bayangin, 6 juta manusia pergi haji. Berapa yang diterima? Yang diterima hanya 60 orang. 60 orang dari 6 juta yang diterima 60 orang hajinya. Cuman 59 pergi haji datang ke Mekah, yang satu nggak datang ke Mekah. Nggak pergi haji ke Mekah, nggak. Dia ada di tempatnya, namun dia dapat pahala haji yang diterima sama Allah. Bagaimana kisahnya? Ingetin, minggu depan akan kita lanjutkan. Sudah jam 6 kurang 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nggak berasa ya? Udah jam 6 aja. Udah israk udah nih. Udah israk apa belum? Dikit lagi deh. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minggu akan datang biasa ya, hari Minggu lagi. Karena hari ini Ustadz Deden ada acara, jadi beliau minta tukar jadwal. Terkadang saya yang begitu, saya yang ada acara minta tukar jadwal. Inilah indahnya kebersamaan.
Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita baca zikir tauhid. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La yaumin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannanu ya Mannan, Ya Rahimu ya Rahman, Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kita baca suratul Fatihah untuk Bapak Al-Ustaz Ibnu Haji Imran Lutfi. Kita doakan beliau dalam keadaan kurang sehat, sudah 3 minggu beliau saya tidak lihat, tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dipulihkan kesehatannya. Al-Fatihah ala hadhihi niyat ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wadarji ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wadarji ya Rasulullah, ya Rafi'a